Welcome to Tripura Info News Update. Secretary of the State Legal Services Authority, Juma Datta Chaudhary, organized a press conference today. The conference aimed to address key issues related to legal aid services and to raise awareness about citizens' rights and access to justice. 2025 আজকে থেকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মেডিয়েশন অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমি মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে যারা এই বিভিন্ন মামলাগুলি রেফার করা হচ্ছে এবং সেখানে যারা পার্টি রয়েছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, অনুরোধ করব যে আপনারা এই যে সুবিধা, সেই সুবিধা আপনারা সুযোগটা গ্রহণ করুন এবং আপনাদের নিজস্ব যে ডিসিশন সেই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের কেসটা সম্পন্ন করেন, নিষ্পত্তি করবেন এবং সেই সুযোগটা আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদের যে বিভিন্ন কেস কী ধরনের মামলা সেই সম্পর্কে আমি একটু বলে রাখি যে বৈবাহিক ম্যাট্রিমোনিয়াল ম্যাটার বা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ম্যাটার, কনজিউমার ম্যাটার, এই ধরনের মামলাগুলিকে বাছাই করা হয়েছে এবং সেইগুলি খুব দ্রুততার সঙ্গে আপনারা সেই মামলাগুলি নিষ্পত্তি সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এই মেডিয়েশন ক্যাম্প যেটা আমরা স্টার্ট করেছি তার মাধ্যমে। Legal Services Authority, in collaboration with Mediation Conciliation Project Committee, Supreme Court of India, they have launched a mediation campaign, 90 days mediation campaign, which has started from July, 1st July, and it shall continue till September of this year. Through this mediation, Supreme Court, they have instructed all the states to continue with this drive. So we also, Tripura State Legal Services Authority, in collaboration with High Court Mediation Committee, we have also started this campaign for next 90 days. We have issued notice to all the district courts to refer the cases identified which are suitable to be settled through mediation to the mediation centers, and from 15th onward the process of mediation will start. It will continue till the 30th September. Yes. How many cases are expected in this campaign? No, actually it depends upon the suitability of the cases. Since where there is a possibility of settlement through mediation, then only this are to be decided by the court, concerned court, which are actually dealing, trial is going on, cases are pending before the court. That court will identify actually which are suitable to be referred for mediation. So accordingly, whenever these mediation centers, they will receive accordingly, that will be referred to the mediator. We have a panel of mediator as well as expert mediator that I have informed you. This is for the first time in Tripura. This expert mediator, training of expert mediators have been actually imparted training. So within this Northeast, we are the first state. So there will be mediator. They will process with the case, and then they will refer this decision of the parties. How many mediators we have right now? Trained mediators? Actually, right now I don't have the exact data, but it will be more than 200 because just in April only we have imparted training around 75 mediators from different sectors of the society, including women, paralegal volunteers, and that I have already mentioned, retired IAS, IPS officer. So this was 75 was just this year only we have. National Legal Services Authority এবং MCPC, Supreme Court of India, দুজনের কোলাবোরেশনে
একটা স্পেশাল মেডিয়েশন ড্রাইভ ফর 90 days নেওয়া হয়েছে। এটা পুরো দেশেই আমাদের স্টার্ট হয়েছে। গত 1 জুলাই থেকে এটা স্টার্ট হয়েছে। ইট উইল কন্টিনিউ টিল সেপ্টেম্বর। এই মেডিয়েশন ড্রাইভের মাধ্যমে আমাদের আদালতগুলিতে বহুদিন ধরে জমে থাকা যে মামলা, সেইগুলি খুব অল্প সময়ে এবং বিনা খরচায় মেডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া হবে। মেডিয়েশনের যে প্রসেস, সেটা সম্পর্কে সকলকে সজাগ করার জন্য আমরা বিভিন্ন ত্রিপুরা স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেরকম আমরা বিভিন্ন লিফলেট আমরা বিলি করছি, বিভিন্ন পেপারের থ্রু আমরা সবাইকে সচেতন করছি যে মেডিয়েশন প্রসেসটা অ্যাকচুয়ালি কী। দেখুন, এই যে মেডিয়েশন প্রসেস, তার মাধ্যমে যে কেউ ওনাদের নিজেদের যে যে দ্বন্দ্বগুলি রয়েছে দু পক্ষের মধ্যে, সেই দ্বন্দ্বগুলিকে সুন্দরভাবে নিজেদের ডিসিশন অনুযায়ী, এই নয় যে কোর্ট আপনাকে কোনো ডিসিশন থুপিয়ে দিচ্ছে, আপনাদের নিজেদের ডিসিশনে মেডিয়েটরের থ্রুতে কেসটা সেটেল হয়ে যাবে এবং প্রাইভেসি, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেডিয়েশন, প্রাইভেসি মেনটেন করে আমাদের এই পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি হয়। সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ড্রাইভ স্টার্ট করেছি। ইতিমধ্যেই সমস্ত কোর্টগুলিতে ত্রিপুরায় আমরা ইনফরমেশন এবং নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কোর্ট থেকে যে কেসগুলি এইভাবে মীমাংসাযোগ্য, সেইগুলিকে মেডিয়েশন সেন্টার রয়েছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আমাদের রয়েছে এবং হাইকোর্টেও একটা মেডিয়েশন সেন্টার রয়েছে, সেখানে পাঠানো হচ্ছে। এবং এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে ডাটা আছে সেই অনুযায়ী অ্যারাউন্ড 1000 রেকর্ড রেফার করা হয়েছে এবং 30th সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 90 days। টোটাল কয়টা আছে মেডিয়েশন সেন্টার? 8টা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে এবং হাইকোর্টেও একটা রয়েছে। টোটাল 9 মেডিয়েশন। সাব ডিভিশনগুলিতেও আমরা করছি মেডিয়েশন প্রসেস ইজ গোয়িং অন। ওখানে যদিও সেন্টার সেরকমভাবে সব জায়গায় নেই, বাট আমরা মেডিয়েশন প্রসেসটাকে আমরা চালিয়ে চলছি এবং রেফারও হচ্ছে কেস। আচ্ছা ম্যাম, এই মামলাটিতে আর কোনো নতুন মামলা কোনো যারা নিষ্পত্তি করতে যায় তাদেরও কি সুবিধা থাকবে? যেগুলি এখন পেন্ডিং মামলা রয়েছে সেইগুলি আগামী 30 জুলাই পর্যন্ত কোর্ট থেকে মেডিয়েশন সেন্টারে রেফার করার জন্য সময় দেওয়া আছে। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে একটা করে মেডিয়েশন সেন্টার। ডিএলএসএ আপনারা প্রত্যেক কোর্টের যে প্রিমাইসেস, সেই প্রিমাইসেসের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির অফিস রয়েছে, সেখানেই আমাদের ম্যাক্সিমাম জায়গায় মেডিয়েশন সেন্টারগুলি খোলা আছে। এটার সঙ্গে লোক আদালতের বেসিক ডিফারেন্সটা কি? লোক আদালত সেম কেসে নিষ্পত্তি হয়। লোক আদালত ইজ এ মোর ফর্মাল প্রসিডিওর, সেখানে এবং এই আপনার মেডিয়েশনটা হচ্ছে গিয়ে অনেকটাই প্রাইভেট, আপনার প্রাইভেসি মেনটেন করে। লোক আদালতে আপনি কনসিলিয়েটর থাকছে, আপনাকে বোঝাবে, ঠিক আছে, কিন্তু টার্মস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট এটা ওনারাও দিতে পারেন। কিন্তু মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে যে মেডিয়েটর থাকবে উনি শুধুমাত্র একটা নেগোসিয়েটর হিসেবে কাজ করবে, কোনো ডিসিশন উনি দেবেন না। এটা পার্টি নিজেদের যে প্রবলেম নিজেরাই ডিসিশনে যাবে, গিয়ে একটা জায়গায় সেটেলমেন্টে এসে সেই ডিসিশনটা মেডিয়েটরকে ওরা কমিউনিকেট করবে, মেডিয়েটর সেইটাকেই কোর্টে পাঠিয়ে দেবে যে এই টার্মস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট এই মেডিয়েশনটা সম্পন্ন হয়েছে। সাধারণত কি হয়, ম্যাট্রিমোনিয়াল ম্যাটারগুলিতে সবাই থাকে, আমরা একটু প্রাইভেসি মেনটেন
করার একটা বিষয় থাকে। সেইগুলির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা ম্যাট্রিমোনিয়াল ম্যাটারগুলি রয়েছে ওনাদের জন্য একটা ভালো সুযোগ এই মেডিয়েশন ট্রাই। মেডিয়েটর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে করা হয়? Mediator actually they are to undergo 40 hours mediation training, যেটা নাকি mediation conciliation project committee Supreme Court of India অ্যাপ্রুভালে হয়ে থাকে। সেখান থেকে যারা রিসোর্স পারসন রয়েছে এমসিপিসি ওনারাই অ্যাকচুয়ালি এসে মেডিয়েশনের যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাদের জাস্ট ফর ইনফরমেশন আমি বলছি যে আমাদের ত্রিপুরায় এতদিন ছিল সাধারণত জাজ এবং অ্যাডভোকেট মেডিয়েটর। রিসেন্টলি আমরা কিছু মাস আগে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট যাদের লিগেল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই বাট দে আর রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ভেরিয়াস সেক্টর অফ দ্য সোসাইটি, যেমন ধরুন বিভিন্ন যে রিলিজিয়াস গ্রুপগুলি রয়েছে ওখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ, তারপর ধরুন ট্রাইবাল কমিউনিটি লিডার, কারণ ওনারাও কিন্তু এই মেডিয়েশনের কাজটাই করছেন বাট ওনারা একটা টেকনিক্যাল যে প্রসেস দে আর নট এওয়্যার। ওনাদেরকে আমরা এই যে মেডিয়েশন প্রপার ফোরামে এনে ওনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সেরকম রিটায়ার্ড আইএস অফিসার, আইপিএস অফিসার, ইভেন ওয়ান জার্নালিস্ট হু হ্যাজ অলসো আন্ডারগন দিস 40 আওয়ার্স মেডিয়েশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এইভাবে আমাদের নির্বাচনটা হয়ে থাকে। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.